No, sir. Very good morning. In the last class, we are ended at calculations of median. Now we continue the same topic. How to calculate a median for a continuous series. Continuous series ಗೆ median ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. For this, I will take the one column. ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ಲ? Question bank ಅಲ್ಲಿ 30th problem. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Calculate median from the following. They are being given the class intervals. Next, frequency. These are the two data they will be given. Class intervals are 4 to 8, 8 to 20, 20 to 28, 28 to 40, 40 to 60, 60 to 72, 7, 12, 52, 56, 39, 22. See, this is the data. From here, we need to calculate median from the following data. Following data is class intervals 4 to 8, 8 to 20, 20 to 28, 28 to 40, 40 to 60, 60 to 72. Frequency is 7, 12, 42, 56, 39, 22. If you see your data na cleaner observe ಮಾಡಿದಾಗ, we can observe that the class intervals, whatever the class intervals they have been mentioned here. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ class intervals, it is not in a order. All order ಅಂದ್ರೆ class intervals difference is considered, it is not same ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ we can directly go further the calculation of these. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದರ್ ದನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನೋಡಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ CI. ಯಾರದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರೋ ಹತ್ರ ಗೊತ್ಕೊಡಿ, ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ CF. ಇದು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ರೈಟ್ 4 to 8, 8 to 20, 20 to 28, 28 to 40, 40 to 60.
70. This is a class interval. This we have been written in a vertical. Frequency, associated frequency record. 7, 12, 42, 56, 39, 22. Now you need to calculate the cumulative frequency. CF, that is cumulative. Cumulative means cumulative andre 7 idneಲ್ಲ add ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ continuous ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ directly we will be get 7. Next 7 plus 12. Calculator ಯಾರು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. 7 plus 12, it is 19. Good. 19 plus 42. 61. 19. It is 61. 61 plus 56. 117. 117. 117 plus 39. 117, sir. 117 plus 39. 156. 156. 156. 156, sir. Yes, right. 1 plus 22. 178. 178. The same thing it will become here. N is equal to 178. Total the same. This is the and the total the frequency as well as the cumulative frequency we have been calculated. Now we need to apply the formula. ಇಲ್ಲಿ formula apply ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we need to calculate ಮಾಡಬೇಕು median. Median calculate ಮಾಡಬೇಕು. Already we have been given the formula to you. ನಿಮಗೆ formula ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. Median, that is m is equal to whenever the and class intervals are there. Class intervals iddaga median should be calculated L plus m minus TCF divided by F into C. The formula. ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಐತೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಯ್ತಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏನಂತಾನೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ where our and CF are and exact value of median that has to be false ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ we need to calculate and another one, that is m value. ಇಲ್ಲಿ m ಐತಲ್ಲ, m value ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. m is equal to m value ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ, that is n divided by 2. n divided by 2 ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. n divided by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ n ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿಸೈತಲ್ಲ, n ಎಷ್ಟೈತೆ 178 divided by 2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 89 ಸರ್. m is equal to 89. m is equal to 89. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, where these are the 89 has to be false under this CF. ಈ CF ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ CF ಅಲ್ಲಿ 89 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. that means ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು 2840 ಸರ್. 20. yes, good. 89 lies on ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, CF ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 2840 1961 ಇಲ್ಲಿ 89 ಇರೋದು, 61 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ CF ಆಫ್ the 117. ಇದು ಬರೀಬೇಕು, ಲೈನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು CF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಾರಿ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೀನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ CF, that CF we need to find. The CF is the 117. 117 is the and corresponds 2840 to the frequency of the 28 and 40.
ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. L, this value that is the and 28, and M is already you have been calculated here, that is the 89. Next to PCF that is the and PCF andre eno preceding cumulative frequency. Preceding cumulative frequency andre idikinta preceding irodu yavado 61, that is this is your PCF. F is a corresponding frequency, this is F, idu F agutte. C is the difference between these 28 and 40. 28 and 40, it will be 12. Now you substitute the values. That is 28 plus M value is 89 minus PCF is 61 divided by F is 56 into 40 minus 28, it is 12. This is the substitution value. 28 plus 89 minus 61. 28, sir. 28. 28 divided by 56 into 12. First ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 28 plus 28 divided by 56 0.5, sir. 0.5 into Answer 12. is 34, sir. Yes. 28 plus 0.5 into 12. It is 6. 6, sir. Therefore, 34, sir. Median. M is 34. 34. M is 34. 34. This is the way in which we have calculated the median with continuous data. Clear ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇದ್ದಾರ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ಹಲೋ ಕೇಳಿಸೈತಲ್ಲ? ಹಲೋ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. అవును సార్ మెస్లో వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಲೋ ಹಾ ಸರಿ ಸರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ 48 ಸರ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಲೋ ಮಾಡಿ ಕಿರಿತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಈಗ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ 4 to ನಂದು ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಐತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನೋಡಿ 4, 8,
Sorry, 4 to 8, 8 to 20, 20 to 28, 28 to 40, 40 to 60, 60 to 72. Frequency 7, 12, 42, 56, 39, 22. This is the and continuous data, as we are all know already. This will be containing of the and class intervals. Whenever the class intervals are there, this kind of data is called as yavadu, that is ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 4 to 8, 8 to 20, 20 to 28 ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ 4 to 8 ಇದ್ದು 8 to 20, 20 to 28, 28 to 40, 40 to 60, 60 to 72 ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 7, 12, 42, 56, 39, 22 ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮೀಡಿಯನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್, ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ರೀತಿ, ಫಸ್ಟ್ 7 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7 + 12 19 ಬರುತ್ತೆ. 19 + 42 61 ಬರುತ್ತೆ. 61 + 56 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 117 ಬರುತ್ತೆ. 117 ಗೆ 39 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 156 ಬರುತ್ತೆ. 156 ಗೆ 22 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 178. ಈ 178 ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಎನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 178. ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. m = L + m - PCF / F × C. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎಂ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಂ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಂ ಅಂತಂದ್ರೆ m = n / 2. n / 2 ಅಂತಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 178. 178 / 2 ಇಟ್ ಈಸ್ m is 89. ಈ m 89 ಏನೈತಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 89 ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಈ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 89 ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 7, 19, 61, ಇಲ್ಲಿ 117 ಐತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 117. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು. 89 ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ and CF ಆಫ್ 117. ಈ 117 ನಾವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 28 ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 89 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PCF ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇರುವಂತ, ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವ್ದೈತೆ 61, ಅದನ್ನೇ ನಾವು PCF ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತದ್ದು. ಇದು 61 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಿಡ್ತ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಿಡ್ತ್ 40 - 28 ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ದ 12. ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಈಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ನೀವೇನು. ಹಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. Okay, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 31.
31st problem ನೋಡಿ. Find the median from the following. They will be given midpoint. Next, frequency. And midpoint 5, 15, 25, 35, 45. Frequency 3, 9, 8, 5, 5. This is the problem. ನೋಡಿ, previous problem ಗೂ ಈ problem ಗೂ difference ಏನಂತಂದ್ರೆ, in the previous problem they will be given that they will be given frequency directly. Class intervals directly. But here they are not given that the class intervals. Illi class intervals kottilla. Class intervals badli ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, they will be given that the midpoint. Midpoint ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This will be that the m, already you know. ಇದು m ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, class intervals we need to find ಅಂತಂದ್ರೆ first you write the same midpoint. Five, 15, 25, 35, 45. This is the midpoint. 44. From these midpoint, you need to calculate the class intervals. That is CI. How to calculate the class intervals? ನಿಮಗೆ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ how to calculate these are the class intervals. Class intervals ನ ನಾವು ಏನಂತಾನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, this is the midpoint. Exactly this midpoint ಅಂತಂದ್ರೆ midpoint 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅದರದ 5 ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇನು, 5 ಮೈನಸ್ 5. 5 ಮೈನಸ್ 5 ಎಷ್ಟು, 0 ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 10. ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಂತಾನೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 15 ಐತೆ. 15 ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, 5 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. 15 ಮೈನಸ್ 5, -5. 15 ಪ್ಲಸ್ 5, 17. 15 plus 20 is 20. 25 minus 20, sorry 5 20. is 20. 25 plus 5, 30. 35 minus 5, 30. 35 minus plus 10, 35 sorry plus 5, 5, 40. 40, sir. 45 minus 5, 40. 45 plus 5, 50. ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. When you are getting that the class intervals, you write the corresponding frequency. ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಮಿಡ್ಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ m ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಇಂಟು, ಆಯ್ತಾ. 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ 5 ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದ್ಗಡೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್, ಆಯ್ತಾ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 5 ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಮೈನಸ್ 5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರು. 5 ಮೈನಸ್ 5 ಎಷ್ಟು, 0 ತಾನೆ, ಅದೇ ಬರ್ದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. 5 ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು 10, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಗೆ ಮೈನಸ್ 5 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 15 ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಾಡಿ 20.
25 ಗೆ -5, 20, 25 ಗೆ +5, 30, 35 ಗೆ -5, 30, 35 ಗೆ +5, 40, 45 -5, 40, 45 +5, 50, 50. 50 sir. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೀರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 3, 9, 8, 5. 9, 8, Next CF. 5. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ CF as it is. CF ನೋಡಿ ಏನು 3 + 9, 12, 12 + 8, 12, 20 + 5, 25. 25 + 5, 25, 30. 30, 30. This is your 30. therefore total N frequency is n is equal equal to. to 30. Next formula apply ಮಾಡಿ. 30. Formula ಏನು median m is equal to L plus M m minus L plus PCF by L F plus m minus PCF divided by F into C. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. M is equal to n by 2. n divided by 2. n value is 30 divided by 2. 30. m is equal to 30 by 2. M is equal to 15. 15 ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐತಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. 3 ಬರಲ್ಲ, 12 ಬರಲ್ಲ, 20 ಅಂದ್ರೆ 20 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. therefore ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಏನಂತ, 15 lies on 20 CF ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 20 ಏನಾಗುತ್ತೆ L ಆಯ್ತಾ, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. PCF ಅಂತ ಏನು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ PCF. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಆಯ್ತಾ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರದು ಟಿವಿ ಹಾಕಿರೋದು ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು, 20. m value is 15 minus PCF preceding 12. Frequency corresponding is 8 into C, 30 minus 20, 10. 20 plus 15 minus 12, 3 by 8. 3 by 8 into 10, 3 sir. 20 plus 3 by 8 into 10, 0.375 into 10. 375 37. 75 into 10. 375 into 10 sir. Okay, right. Three 375 into 10, 20 plus into 10 ಅಂತಂದ್ರೆ 3.75. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ m is equal to 23.75. 75. this is a median. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಐತಾ, ಬೇಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. No. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ?
ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 32. Midpoint frequency 10, 30, 40, 50. This is the problem. Calculate median from the following. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10, 20, 30, 40, 50. Frequency is 20, 40, 60, 80, 100. You don't bother about the frequency, but we need to consider the midpoint. It is not the case of the previous ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? 5, 15, 25, 35, 45 ಇದೆಲ್ಲ ಏನ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಏನ 5 ಓದಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 5 ಓದಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 10 ಐತೆ. 10 ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ 10 ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವೇಂತಾನೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ here it will be that the and we need to calculate that the difference of midpoint. Difference of midpoint is that the n 20 minus 10. How much it will be? 10. This 10 has to be divided by 2. Divided by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? It will be that the n 5. ಆಯ್ತಾ? ಈ 5 ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಗೈನ್ we need to go further and backward. Forward ಮತ್ತೆ backward ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ we are getting that the n actual that the n frequency. ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? the value of the n ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೋ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ 10 ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಐತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೈತೆ? 10 ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ 10, ಇಲ್ಲಿ 10 ಐತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೋಡಬೇಕು? ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ 10 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ L1 ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ L2 ಎರಡು ಇರಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇದು ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಲಮ್ ತರನೇ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಬರೀರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 10, 20, 30, 40, 50. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇವ್ ನೋಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ? 5 ಬಂದೈತೆ ಆಯ್ತಾ. 10 - 5, 10 - 5 ಎಷ್ಟು? 5 ಮೈನಸ್ 5. 10 + 5 15. ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 10 ಬರುತ್ತಾ? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ, 15 + 5 / 2 ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಾನೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 20 - 5 15, 20 + 5 25, 30 - 5 25, 30 + 5 25, 35, 25 ಇಲ್ಲ, 40 - 5 35, 35, 40 + 5 35, 50 - 5 45, 50 + 5 45, 55. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀರಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೀರಿ. 20, 40, 40, 60, 80, 100. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. This Gadda, and you observe the frequency here 20, 40, 60, 80, 100. That means all the frequency is increasing order antandre this will be called as Gadda, and they are given the cumulative frequency itself. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? ನಾವು ಏನು CF ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, CF itself is given. That is, this will be 20, 40, 60, 80, 100. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ? ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಗೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ here you write n is equal to 100. ಯೂಶಲಿ ಇದು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 20 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 20 ಇಲ್ಲಿರೋ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೇ ತಾನೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 40 - 20 ಎಷ್ಟು? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 20. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. 60 - 40. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. 100 - 80 20. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನೌ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. m is equal to L plus 20. M minus PCF divided by F into C. PF. ಎಂತ C. M ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. M is equal to n divided by 2. M is equal to n by 2. ಇಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡಿ, 100 by 2. This is 50 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 20, 40, 50 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ.
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು 50 lies in 60 CF 60 CF ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ PCF. This will be the frequency. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 25 minus 35. It will be that the 10. It is a C. Substitute ಮಾಡಿ. L is 25 plus M is M ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, that is 50 minus PCF is 40. F is ಇದು 40 ಎಲ್ಲ F 20. PCF is 40. 20. F is 20. 20. Next 20. C. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 35 minus 25. 10. 10. 10. 25 plus 50 minus 40. 25. ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ? 10 by 20 into 10. Into 10. Next 25 10 by 20. 0.5. 0.5 into 10. 25 plus 0.5 into 10 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5 ಬರುತ್ತೆ. Therefore M is equal to 30. 30. ಆಯ್ತಾ? This is a procedure. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 33 ಬರೀದಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್? ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಐತಾ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕು? Yes sir. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಐತಾ? Yes sir. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್. 33 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60, less than 70, less than 80. Number of students 4, 16, 40, 76, 96, 1112, 128, sorry 120 and 125. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರದೇ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ.
less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 40, less than less 50, than 40, less than less than 60, less than 70, less than 80. 7, Number of students 4, 8, 16, 40, 76, 96, 112, 120, 125. This is the data. ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್, ಅವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 30, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 40, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 60, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 70, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 80. Number of students 4, 16, 40, 76, 96, 1112, 120, 125. ಇದಿಷ್ಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೋದೇನು, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎರಡು ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇನು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 20, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 30, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 20. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏನಂದ್ರೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಇದ್ದಾಗ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4, 16, 40, 76, 96, 112, 120, 125. All is under the increasing order. Whenever the data is in the lower case, that is more than case, that is more than 10, more than 20, more than 30, more than 40, more than 50, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ it will be in a increasing order. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. 36 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇನೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 20, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 30. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು 115, 103, 188 ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಐತೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ whatever the procedure we have applied while calculating the mean na calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. These the less than or more than values, these value has to be converted into class intervals. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ, ಇದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇವೆರಡು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದು? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. We can start the problem. That is computation of median. First you write marks as it is, whatever the values they will be given. That is less than 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.
ನಾವು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು. 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ತಾನೆ. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು -1 -2 ಆ ರೀತಿ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳೋದು 0 1 2 3 ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ನಾವು ತಗೊಳೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ 0 to ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಅಂದ್ರೆ 10 ಗಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. 10 ಗಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 to 10. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 20. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 20 ಅಂತಂದ್ರೆ 20 ಗಿಂತ ಬಿಲೋ. 20 ಗಿಂತ ಬಿಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ತನಕ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 10 to 20. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 30. 30 ಅಂದ್ರೆ 30 ಬಿಲೋ. 30 ಬಿಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ತನಕ ಬರೆದಿದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ದ 20 to 30. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. 30 to 40. 30 to 40. 40 to 50. 40. 50 to 60. 40 to 50. 60 to 70. 50 to 60. 70 to 80. 60 to This is your 70. class interval. Aita? 70 to 80. Next, we have to write the number of students. Number of students F ಬರೀಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಐತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ CF. CF ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್. 4 16 40 76 96 112 120 125. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n is 125. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು 125. ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು n ಸಾರಿ f ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 4 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ 16 minus 4 4 16 minus 4 12. 40 minus 60 12. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೇ ಬಂದ ಅದೇ 24. 24 76 76 minus 40 36 96 minus 76 20, sir. 20. 1112 minus 96 16, sir. 16. 120 minus 112 8, sir. 8, sir. 16. 8 125 5, minus sir. 5. 5. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. If you add all these things, you need to get the value of 125. You have to recheck. 124. ಬರುತ್ತಾನೆ. Now you apply the formula. M is equal to same formula, L plus M minus PCF divided by F into C. Next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 62. M is equal to N divided by 2. N divided by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, 135. N is equal to 125 divided by 2.
M is equal to 62.5. ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಬರಬೇಕು 62.5 ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 40 ಅಂದ್ರೆ 62 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ತಾನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಸ್ ಇನ್ 76 CF ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಈ ಹಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನು 30 PCF ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ PCF 40 F ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ F C ಅಂತಂದ್ರೆ 40 minus 30 it is 10 substitute ಮಾಡಿ L is 30 plus M is this ಯಾರದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ $62.5 minus PCF ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು 40 divided by 40. F ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 36 C ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು 40 minus 30 ಎಷ್ಟು 10 30 plus 62.5 minus 40 22.5 sir. 22.5 divided by 36 into 10 30 plus ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 0.625 0.625 sir. 625 into 10 30 plus 6.25. 6.25 M is equal to 36.25. 25. This is the value of median. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ Yes, sir. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದಾವ ಆಯ್ತಾ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದೊಂದೆರಡು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಮೋಡ್ ಮುಗಿಸೋಣ ಆಯ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಬಾಯ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ Bye, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you.